હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, યોગી એજ્યુકેશન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય અંગ્રેજીનું તારીખ 5-10-2024 ની જે પ્રશ્ન બેંક છે એ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. ક્વેશ્ચન 1, નીચે આપેલ ફકરો વાંચી તેના આધારે પ્રશ્નોનો જવાબ લખો. મિસ્ટર જોશી ઇઝ અવર ક્લાસ ટીચર. હી ઇઝ ઓલવેઝ એટ અ સ્કૂલ. હી ઇઝ નેવર એટ હોમ ઓન મંડે. જોઈએ હવે ક્વેશ્ચન આન્સરો. અહીં સંપૂર્ણ જે પેરેગ્રાફ જે છે બાળકો 2 થી 3 વખત રીડ કરી લેવું એક્ઝામમાં પણ. તો જોઈએ ક્વેશ્ચન, હાઉ વોઝ ધ ક્લાસરૂમ ઓન લાસ્ટ મંડે? તો આન્સર છે ક્લાસરૂમ વોઝ અ વેરી કોલ્ડ લાઈક ફ્રીઝર ઓન લાસ્ટ મંડે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ઓફ લેટ. તો સાચો આન્સર શું છે અહીં? તો લેટ નું જે ઓપોઝિટ વર્ડ એટલે કે લેટ નું જે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે અર્લી. When was Mr. Joshi on last Monday? Answer છે C. School. What was like a refrigerator? તો સાચો આન્સર છે A. School. Last Monday was a ખાલી જગ્યા for Mr. Joshi. તો સાચો આન્સર છે last Monday was a same for Mr. Joshi. Next જોઈએ second paragraph. After 3 days, Montu went to Chotu's house. He called, "Hi, Chotu, come out." Chotu was not at home. Choti, his wife, come out. તો જોઈએ હવે ક્વેશ્ચન આન્સરો. What was the gift? The gift was a child. Find out the opposite word of go. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે go નો come. Who was not at a home? તો સાચો આન્સર છે Chotu was not at home. The message was thank you for the blankets. Next જોઈએ, what did Choti offer Motu? Answer, a fruit dish. Next જોઈએ, a sunset. Biju and his friend gathered at the village gate. They carried a bundle of the wire and stick. They tied wire and trees across the road. Then they did hide themselves behind the trees. તો બાળકો તમને મોડેલ પેપરમાં જણાવ્યું હતું તેમ જે પેરેગ્રાફો બહારના પણ પૂછાશે ટેક્સ્ટબુકના પણ, તો એ ટેક્સ્ટબુકનો પેરેગ્રાફ છે. તો જે ક્વેશ્ચન આન્સર, when did Biju and his friends gather? Biju and his friends gather at the village. Find out the opposite word for the day. તો day નું જે opposite word છે night. Where did Biju and his friends hide? Behind the trees. Who would not see the wire in the dark and fell down? Answer છે a dacoit. B. Dacoit. Biju and his friends carried both અહીં A and C. તો A માં છે bundle of wire and C માં answer છે stick. Next way, winter is a pleasant season. Generally it starts November and ends in February. During winter days are shorter and nights are longer. People wear warm clothes. We celebrate Diwali, Uttarayan, Christmas, Vasant Panchami, New Year. During winter many places get so which covers and ground in white. In Kutch, Ranotsav celebrate during winter. જોઈએ question answer, which festival do we celebrate during winter? તો સાચો આન્સર થશે we celebrate festival during winter Diwali, Uttarayan, Christmas, Vasant Panchami, New Year during winter. Next way, find out the opposite word cold, hot. When does winter start? Answer is winter start November. How are the day in winter? Answer, shorter. People wear clothes in the winter. People wear warm clothes in the winter. Next way, summer is the hottest season of the year in India. Summer start in March. જો હવે એમના ક્વેશ્ચન આન્સર, what do we like to during summer? We like to eat ice cream, fruits like watermelon, mango, grapes and etc. Next જોઈએ, find out the opposite word for early. early નું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે late. What do we like to wear in summer? Cotton clothes. ખાલી જગ્યા are longer in summer. Days are longer in summer. When do people like to go out? Answer, late evening and night. Next જોઈએ, યોગ્ય વિકલ્પો પસંદ કરો. Where are you going? તો અહીં જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન માર્ક છે, ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે, અવતરણ ચિહ્નો પણ છે અને નેક્સ્ટ જોઈએ તો અલ્પવિરામ પણ છે. તો આમાંથી સાચો આન્સર શું થશે? Where are you going? તો સાચો આન્સર છે અહીં ક્વેશ્ચન માર્ક આવશે. I like to play chess. તો પૂર્ણવિરામ D સાચો આન્સર છે. D, don't go there. તો અહીં D પછી શું આવશે? ધ ચિહ્ન. મોહન, સોહન, કિરણ are brothers.
તો સાચો આન્સર મોહન પછી અહીં આવશે અલ્પવિરામ પછી અંતે પૂર્ણવિરામ આવશે. ઓ યસ ધીસ ઇઝ માય બુક. તો સાચો આન્સર શું થશે અહીં ઉદ્ગાર વાક્ય અને પૂર્ણવિરામ. જે ઉદ્ગાર ચિહ્ન જે છે એ આવશે અને પૂર્ણવિરામ આવશે. વોટ આર યુ ડુઇંગ? તો ક્વેશ્ચન માર્ક. સી ઇઝ અ ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ પૂર્ણવિરામ. નીતિન ડોન્ટ ડુ ધીસ. તો અહીં નીતિન પછી શું આવશે અલ્પવિરામ પછી ડોન્ટ ડુ ધીસ. આ પ્રમાણે વાક્ય લખાશે. કરણ શરિતા એન્ડ દીક્ષા આર સિબલિંગ. તો કરણ પછી શું આવશે અહીં અલ્પવિરામ પછી અંતે પૂર્ણવિરામ આવશે. વાવ ધેટ્સ ગ્રેટ. તો વાવ જો બાળકો ખાસ વાક્યો જે ઉદ્ગાર વાક્યો છે આ વાવ ધેટ્સ ગ્રેટ. તો સૌપ્રથમ ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને અંતે અલ્પવિરામ પૂર્ણવિરામ આવશે. જોઈએ હુ ઇઝ યોર ક્લાસ ટીચર? તો ક્વેશ્ચન માર્ક. they are going to school પૂર્ણવિરામ અંતે અમિત don't cut that apple અલ્પવિરામ આવશે. નરેશ રમેશ and દિનેશ are good friends. તો અહીં સૌપ્રથમ શું આવશે બાળકો સાચો આન્સર થશે નરેશ. એટલે કે સૌપ્રથમ તો નરેશ રમેશ and દિનેશ are good friends. તો અલ્પવિરામ આવશે પછી અંતે પૂર્ણવિરામ આવશે. કોંગ્રેચ્યુલેશન you are won the match. તો સૌપ્રથમ જે અવતરણ જે અહીં ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવશે અને અંતે પૂર્ણવિરામ આવશે. what is your father home? what is your father's home? તો સાચો આન્સર શું થશે ક્વેશ્ચન માર્ક આવશે. ધવલ is cutting the cake. તો સાચો આન્સર અંતે છે પૂર્ણવિરામ. નીતા don't go near the well. તો અહીં નીતા પછી શું આવશે અલ્પવિરામ આવશે અને અંતે તો પૂર્ણવિરામ છે જ વેલ. જેનિલ જોસેફ and ઝાહિદ are neighbor. તો જેનિલ પછી શું આવશે અહીં અલ્પવિરામ પછી અંતે પૂર્ણવિરામ આવશે. વાવ ઇટ્સ અ રિયલી અ નાઇસ પ્લેસ. તો શું આવશે વાવ પછી ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને અંતે પૂર્ણવિરામ આવશે. હાઉ આર યુ? તો ક્વેશ્ચન માર્ક આવશે. શિલેશભાઈ ઇઝ અ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ. તો સાચો આન્સર શું થશે અંતે પૂર્ણવિરામ. રોઝી ડોન્ટ ગો નિયર ધ બોલ. તો અહીં અલ્પવિરામ. રોશની જહલ and Shreya are my cousins. તો અલ્પવિરામ પછી અંતે પૂર્ણવિરામ આવશે. હરી we won the trophy. તો ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને પૂર્ણવિરામ. નેક્સ્ટ જોઈએ ફકરાને આધારે યોગ્ય વિકલ્પો પસંદ કરી જવાબ આપો. મહેશ is a doctor. He like a ride bike. On 6th July 2024, Mahesh and his friends went to the picnic near the pond. It was near Rampur. તો સાચો આન્સર શું થશે અહીં they by his car. તો જોઈએ ક્વેશ્ચનો સૌપ્રથમ who went to the picnic? Mahesh and his friends. નેક્સ્ટ જોઈએ what did Mahesh and his friends go to the picnic? અહીં તારીખ જણાવવાની છે 16/7/2024. નેક્સ્ટ જોઈએ where did Mahesh and his friends go to the picnic? તો સાચો આન્સર છે near pond. which vehicle did Mahesh and his friends which vehicle did Mahesh and his friends use to reach the picnic spot? તો સાચો આન્સર છે કાર. સિલેક્ટ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ફાર. જે ફાર નો ઓપોઝિટ વર્ડ શું થશે અહીં નિયર. નેક્સ્ટ જોઈએ ભક્તિ ઇઝ અ પાયલોટ. સી લાઇક કાર ડ્રાઇવિંગ એન્ડ હોર્સ રાઇડિંગ ટુ. તો જોઈએ હવે ક્વેશ્ચન આન્સર હુ વેન્ટ ટુ ધ ફાર્મ? ભક્તિ એન્ડ હિઝ સિસ્ટર. વેન ડીડ ભક્તિ એન્ડ હર સિસ્ટર ગો? તો સાચો આન્સર 17th ઓક્ટોબર જે 2023 માં એ લોકો વેન ડીડ ભક્તિ એન્ડ હર સિસ્ટર ગો ગયા હતા 17th ઓક્ટોબર 2023. નેક્સ્ટ જોઈએ વેર ડીડ ભક્તિ એન્ડ હર ફ્રેન્ડ્સ ગો? અમૃતા's farm. which vehicle did Bhakti and his sister use to reach the farm? Answer jeep. Select the opposite word far. તો આન્સર થશે near. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ હવે અહીં સંપૂર્ણ પેરેગ્રાફ છે જ ફકરો જે રીડ કરી લેવું બાળકો 2 થી 3 વખત તમારી આવનારી પરીક્ષામાં પણ મોસ્ટ આઈએમપી થશે. who went to the circus? તો સૂર્યદીપ and his classmates. when did સૂર્યદીપ and his classmates go? તો ક્યારે ગયા હતા? તો 11/4/2024. where did સૂર્યદીપ and his classmates go? તો ક્યાં ગયા હતા? તો આન્સર થશે બી circus. which vehicle did સૂર્યદીપ and his classmates use to reach the circus? તો આન્સર થશે કાર. સિલેક્ટ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ફોર કમ. તો આન્સર થશે went. નેક્સ્ટ જોઈએ who went to the picnic? મોઇન ખાન and his family. when did મોઇન ખાન and his family go? તો 19/6/2024. when did મોઇન ખાન and his friends go? તો આન્સર થશે વન્ડરલેન્ડ રિસોર્ટ.
Which vehicle did Moin Khan and his friends used to reach the wonderful resort? Answer થશે his car. Select the opposite word for far. Answer થશે near. Next જોઈએ. Who went to the picnic? તો answer થશે Vaisali and her uncle and her aunt. Where did Vaisali go to the showroom? 12th August. જે અહીં 2024 જે છે ત્યારે where did Vaisali go to the showroom? 12th જે ઓગસ્ટમાં 2024માં શોરૂમમાં ગયા હતા. Where did Vaisali go? તો સાચો આન્સર થશે car showroom. Which vehicle did Vaisali use to reach the car showroom? તો આન્સર થશે bus. Select the opposite word far. આન્સર થશે near. Next જોઈએ. અહીં નીચે આપેલ પરિચ્છેદ now અને 3 months ago ના વાક્યો અલગ પાડીને લખો. અહીં now એટલે કે વર્તમાન કાળ અને 3 months ago ભૂતકાળના વાક્યોને બાળકો અહીં અલગ કરવાના રહેશે. તો જોઈએ now ના અહીં જે now ના વાક્યો હશે તેમાં n લખ્યો હશે. 3 ના વાક્યો બાળકો અહીં જે પેરેગ્રાફોમાં તેમાં કોઈ પણ નિશાની કરવામાં નથી આવી. જોઈએ સીમા went to the circus with her brother. went છે ભૂતકાળ, 3 months ago આવશે. Shamira is going to the stadium to watch a match. તો સાચો આન્સર છે અહીં નામનું વાક્ય છે. She is going with her mother and sister. નામનું વાક્ય છે. She enjoyed a lot. આ 3 months ago નું વાક્ય છે. She is also talking car of her sister. તો આ જે વાક્ય છે નામનું વાક્ય. She took photos with him. આ જે 3 months ago નું વાક્ય છે. The ticket was a 45 for each. તો આ વાક્ય ભૂતકાળનું છે 3 months ago. They took taxi to reach there. તો આ પણ જે 3 months ago નું વાક્ય છે ભૂતકાળનું છે. Her younger sister is enjoying the view. તો આ વાક્ય નામનું છે. She is returning home. નામનું વાક્ય છે. તો હવે બાળકો આપણે અહીં જે નામના ફક્ત વાક્યો છે એમને જ રીડ કરીશું. બાકીના જે વાક્યો છે એ ભૂતકાળના છે એટલે કે 3 months ago ના વાક્યો છે. તો જોઈએ રાહુલ and his sister playing cricket. નેક્સ્ટ વાક્ય છે અહીં they are playing with their friends. નેક્સ્ટ વાક્ય જોઈએ they. અહીં નેક્સ્ટ વાક્ય Rahul is the left hand batsman. He is a batting first. His sister is waiting for her third. તો આ જે વાક્યો છે એ નામના વાક્યો છે. બાકીના વાક્યો that was a beautiful. નેક્સ્ટ વાક્ય they played and over with him. They asked many questions about cricket. આ વાક્યો ભૂતકાળના એટલે કે 3 months ago ના છે. તો અહીં સંપૂર્ણ આન્સર પણ જોઈ શકો છો. Amit is flying kites with his brother. Next વાક્ય they are shouting with joy. They are also fighting for kites. Next વાક્ય જોઈએ તો અહીં જે બાકીના જે પણ વાક્યો છે their mother is cooking in the kitchen. આ પણ નામનું વાક્ય છે. બાકીના વાક્યો ભૂતકાળના છે 3 months ago ના છે. જોઈએ આગળ we are celebrating Ranotsav for a week. We are taking part in many games. We are performing our best. Next way our sports trainer is also practicing for race. We are learning new things in a sport. આ નામના વાક્યો છે. બાકીના ભૂતકાળના વાક્યો છે. Next way today is an Independence Day. We are celebrating our national festival at a school. Next જોઈએ ભૂતકાળના જે નામના વાક્યો છે એટલે કે વર્તમાન કાળના we are performing dance on a patriotic song. The stage is full of colorful balloon and ribbons. આ વાક્યો નામના વાક્યો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ઉદાહરણમાં સૂચવ્યા મુજબ કરો. ઉદાહરણ છે we shall learn to sing some day. Oh deep in my heart I do believe that we shall learn to sing some day. તો ઉપરોક્ત પંક્તિમાં ટુ સિંગ ને સ્થાને ટુ પ્લે મૂકવાનું રહેશે. ટુ સિંગ ને સ્થાને ડાન્સ મૂકવાનું રહેશે. ટુ સિંગ ને સ્થાને રન મૂકવાનું છે. ટુ સિંગ ને સ્થાને ક્લેપ મૂકવાનું છે. ટુ સિંગ ને સ્થાને જમ્પ મૂકવાનું છે. તો બાળકો ચેનલને હજી પણ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. બાળકો તમારા જે મિત્રો ધોરણ 8 માં ભણતા હોય, ધોરણ 5 માં ભણતા હોય તો એ મિત્રો માટે ગુડ ન્યૂઝ પણ છે કે ધોરણ 6 માં ભણતા જે વિદ્યાર્થીઓ સીટી ની પરીક્ષા જે છે એ પરીક્ષાની તારીખ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે. 22 માર્ચ 2025 માં આ પરીક્ષા આપવાની રહેશે. અને ધોરણ 8 માં જે ભણતા બાળકો જે છે જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશિપ પરીક્ષા જેમાં બાળકોને 94,000 સ્કોલરશિપ આપવામાં આવે છે તો એ બાળકો માટેની પણ જે એક્ઝામની ડેટ
જે ડિક્લેર થઈ ગઈ છે 29મી માર્ચ 2025 ના દિને લેવામાં આવશે. તો બાળકો તમે પણ તમારા મિત્રોને, તમારા સગાવાળાને જણાવી દો કે આ જે સીઈટી ની પરીક્ષાની જ્ઞાન સાધન તારીખ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે, એમની સંપૂર્ણ તૈયારી બાળકો આપણા યુટ્યુબ ચેનલ પર કરવામાં આવશે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયોને શેર પણ કરી દો, વિડીયોને લાઈક પણ કરી દો. બાળકો મળીશું બાળકો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી જ્ઞાન, નવી માહિતી સાથે. જય હિન્દ બાળકો, વંદે માતરમ.